सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 9955663655 आणि 9619581234. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला एक नवी दिशा देणाऱ्या आणि रोजगाराच्या विपुल संधी निर्माण करणाऱ्या झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या भव्य जहाज बांधणी प्रकल्पाच्या माध्यमातून 200 बोटी बनवण्याचं काम तळवणे गावात होणार असून स्थानिक 200 युवक युवतींना याच भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. रिव्हर्स मायग्रेशनची ही सुरुवात असून आरोंदा, रेडी बंदर, ताज पंचतारांकित प्रकल्प शिरोडा वेळागर भागात होणार असून लोकांनी आता विकासाला साथ द्यावी, आपलं हित साधून विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडू नये असं आवाहन केलं. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मंत्री श्री राणेंच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. In my constituency and in my guidance, he would be able to give us all the support that we need. He also mentioned that he knew that we had other governments approaching us, like the Karnataka, where we also have a factory. But he said, I want this project to be under Maharashtra, the Make in India project and Make in Maharashtra project. So he has given us unconditional support. And he's been there with us on every step, from identifying the land till this date and in the coming days. I would also like to thank the Maharashtra government, MME Port, trust people who have all been there, not forgetting Dr. Banawalkar and Suraj, who's also been very active in this. So what we are going to establish in this village is a state-of-the-art manufacturing facility that no state in India has ever seen. So we are one of the first people to introduce electric mobility in boats. So we've always been there with the fossil fuels, with petrol, with diesel, defense boats, all the boats from luxury yachts. We had our footsteps. But when Niteshji came to us, he says, I would want you to be a part of the Mumbai Metro, which is also going to be a flagship project, which is something that I don't think any country has seen. So the MMB, along with Maharashtra government, the electric metro is the biggest in the world, and it makes us proud to be a part of this project. And it is something I'm running out of words to establish that a neighboring state. So I'm from Goa and this is Maharashtra. It's just if I swim across, I'll be in Goa. So when somebody welcomes you with this kind of support, so I think we are going to do what is going to make Maharashtra proud, what is going to make Talavanya proud, and me being from Goa, I think is going to make Goa also a bit proud. After this project has come, there's a lot of people who have been calling us and giving us more opportunities to come here. But your people, the Sarpanchis, the Honorable Minister, Mr. Taili, they said, we want you here. You just tell us what you need and we will make sure it's going to be there. So I would like to thank everybody for this thing. And slightly on the project, a bit technical, but I would just like to brief. So we are going to produce around 200 odd electric boats that's going to be deployed all over Maharashtra, Mumbai, and sir has big vision. So I haven't seen ministers come up with this kind of vision, this kind of thought, and this proactiveness. So people talk, people call you, they will discuss, but sir has been very aggressive. I haven't seen this kind of movement in government. So this is also ensuring us that we are in the right place. So what we are actually going to do is 100 passengers boats to start, which is going to be deployed all over Maharashtra. And then I think we are going to go global. That's something next. But I would like to thank again, not taking much of time,
all the people who have been here, and we seek continuous support from the villagers, from the governments, for everybody who's present here. Something small also is help. So I would also like to tell people that what we are also going to do, aside from building boats, is we are going to set up a skill center where we are going to turn young talent into skilled workforce which is not available. So we always have to hire people from different states. So we are going to train people from this state, from this locality, and we are going to give the world people from Maharashtra. Work from Maharashtra, make in Maharashtra, make in India. Yeah, thank you very much. And we also wish everybody a happy Independence Day. Bye. आज मी खरोखरच नितेश राणा यांना मनापासून धन्यवाद देईन की पहिल्यांदा रोजगाराची संकल्पना ह्या आपल्या खात्याच्या मार्फत या ठिकाणी होते आणि खऱ्या अर्थाने आज त्याची सुरुवात झाली आहे आणि म्हणून मनापासून आपल्याला या ठिकाणी धन्यवाद देईन. आपण जर सगळ्यांनी अशा सगळ्या लोकांना जर चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केलं तर आता लवकरच ते आनंदाचं पण त्या ठिकाणी जाहीर करतील. पण तसंच शिरोडा आता जे ताज यायला येऊ घातलेलं आहे, ह्या संपूर्ण वेंगुर्ला तालुका सावंतवाडी तालुक्यातली ही जी सगळी कोस्टलची शहर आहे, जी गोव्याच्या लगतची शहर आहेत, या सगळ्या ठिकाणी आपल्याला चांगल्या प्रकारचा रोजगार, आज जी आमची माजी उपसभापती यांनी जे मनोगतात व्यक्त केलं की आपली सगळी मंडळी यातली 25 ते 30 हजार युवक हे रोज गोव्यात जाऊन येऊन करतात आणि खऱ्या अर्थाने म्हणजे ह्या गावातले सुद्धा, या पंचकृषीतली अशी बरीच मंडळी आहेत की 15,000 आणि 10,000साठीच गोव्याला जातात. आणि आज खऱ्या अर्थाने आपण ही आज या भागातल्या लोकांना न्याय देण्याचं काम आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सुरू झालं आहे. आम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणची आहेत ती सगळ्या लोकांना एकत्रित करून या कंपनीला लागणारे सर्व सहकार्य, जॉन आणि त्याच्या पूर्ण टीमला पूर्ण आम्ही सहकार्य करू, एवढी या ठिकाणी ग्वाही या सगळ्या जनतेच्या वतीने, लोकांच्या वतीने या ठिकाणी देतो. या जिल्ह्यातनं कुठलाही युवक या जिल्ह्याच्या बाहेर रोजगारासाठी जाता नये, त्याला याच जिल्ह्यामध्ये रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. या जिल्ह्यामधून जी तरुणांची स्थलांतर मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं आहे, ते स्थलांतर कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि यासाठी या जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आज खरं तर तळवणेसारख्या गावामध्ये या ठिकाणी हा प्रकल्प सुरू होतो आहे. यानंतर या जिल्ह्यामधल्या अनेक भागांमध्ये, मग शिरोडा असेल, मालवण असेल, देवगडमध्ये आहेत, काही दोडामार्गमध्ये प्रकल्प प्रस्तावित आहेत आणि ह्या सगळ्या प्रस्तावित प्रकल्पाचं नियोजन मागच्या 6-8 महिन्यापासून सातत्याने आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब यांनी केलेलं आहे आणि त्याच्यातला एक प्रकल्प आता हळूहळू प्रत्यक्षात अवतरायला सुरुवात होईल, त्याचे कामकाज सुरू होईल आणि मला खात्री आहे की त्यांच्या या पालकमंत्री पदाच्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये महाराष्ट्र शासन असेल, केंद्र शासन असेल, यांच्या सगळ्यांच्या मदतीने या जिल्ह्यामधल्या हजारो तरुणांच्या हाताला काम देण्याची किमया या ठिकाणी आदरणीय नितेश राणेसाहेब निश्चितपणे करून दाखवतील याची मला खात्री आहे. कारण ज्या पद्धतीने त्यांनी अहोरात्र या सगळ्या नवीन प्रकल्पांचं नियोजन करतायत, ज्या पद्धतीने आता या जोया मरीनचे संचालक आदरणीय जॉन सर यांनी सांगितलं की मला त्यांनी निमंत्रित केलं आणि मला त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जी काय लागेल मदत ती मी करणार आहे आणि म्हणून अशा प्रकारची भूमिका ठेवल्यामुळे आज या जिल्ह्यामध्ये अनेक उद्योजक येण्यासाठी इच्छुक झालेले आहेत. संदीपजी नेमलेकर साहेबांना सांगेन मी, हा तळवणे गावात सावंतवाडी आणि जिल्ह्यात नाही, हा महाराष्ट्रात सुद्धा अग्रक्रमाने घेईल झाली, एवढा बोट प्रकल्प मोठा इथं होईल. फक्त आपल्याला एकच विनंती करेन, सर्व इथं उपस्थित असलेल्यांना, उपस्थित नसलेल्यांना सुद्धा, या दशकृषीतील लोकांना, लोकप्रतिनिधींना, सर्वांना त्याच्यासाठी आपली पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि आपण आदर्श विचारसरणी आणि आपण असलेले पॉझिटिव्ह विचार आपले या कंपनीप्रती आपण देणं गरजेचं आहे. सगळ्यांनी सहकार्य करायची भावना ठेवण्याची करायचं आहे. सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून हे बोट प्रकल्प आणण्यासाठी ही कंपनी किंवा प्रकल्प तयार येतोय. त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी ज्यावेळी तुम्ही एक मोठा प्रकल्प येतो त्याच्या खाली छोटे छोटे प्रकल्प येत आहेत. त्याच्यामुळे हा जर प्रकल्पाला आपण सहकार्य केलं तर आपल्या जिल्ह्याचं, आपल्या तालुक्याचं नाव असं होईल की हे लोक आपल्याला सहकार्य करतात, त्यांनी दुसरा प्रकल्प आणायला काय हरकत नाही. तर मी आपल्याला विनंती करेन की आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह थिंकिंगनं, चांगल्या सकारात्मक विचाराने या प्रकल्पाकडे पाहावं. खरं म्हटलं तर आज मला मुद्दामून सन्मान्य राणे साहेबांना इथे आणायचं होतं, कारण का ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास
किंबहुना ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नकाशावर आणण्याचं काम 1990 पासून आतापर्यंत राणे साहेबांनी केलेलं आहे. पण मी विचार केला भूमिपूजनासाठी नाही, पण जेव्हा आमचे जॉन आणि आमचे सूरज पहिली बोट जेव्हा तयार करतील त्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने राणे साहेबांना नक्की मी इथे आणणार आहे. बांधवांनो, आपल्या सगळ्यांसाठी, सिंधुदुर्ग वासियांसाठी हा सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहून ठेवलेला हा क्षण आहे. जसं आमचे मनीषजी बोलले, तेली साहेब बोलले, सगळ्यात अगोदरच्या मान्यवरांनी, आपण सिंधुदुर्ग जिल्हावासी म्हणून आपल्या मनात नेहमी एक खंत वाटायची की आमच्याकडे रोजगार निर्मिती कधी होणार. आमच्या घरातला मुलगा मुलगी हा कामानिमित्त गोव्याला जातो, कामानिमित्त मुंबईला जातो, नाशिककडे जातो, काही बाहेरगावी पण जातात. आणि मग घरातला मुलगा जेव्हा सोडून कामानिमित्ताने मुंबईला गेला, पुण्याला गेला, तर घरातल्या आई वडिलांची काय भावना होत असेल हे समजणाऱ्यापैकी आम्ही सगळेजण. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला तरुण हा जिल्ह्यामध्ये राहूनच त्याला 2 हाताला काम मिळालं पाहिजे या स्तुत्य हेतूने हा प्रकल्प इथे आणला गेलेला आहे. काही वर्षानंतर, 25-50 वर्षानंतर, जेव्हा सिंधुदुर्गाच्या पालकमंत्र्यांची यादी वाचत असताना आपण जेव्हा एक एक नावं खालती घेऊ, तेव्हा माझ्या नाव जेव्हा लोक घेतील तेव्हा नितेश राणेच्या कारकिर्दीमध्ये जास्तीत जास्त आमच्या तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या, आमच्या मुलांमुलींना दर्जेदार नोकऱ्या मिळाल्या अशी ओळख माझी असली पाहिजे. त्या निमित्ताने मी कामाला लागलेलो आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, काहीच अशक्य नाही. आता बघा, आतापर्यंत आपली मुलं गोव्याकडे जायची, आपण गोव्याच्या कंपन्याकडे जायचो. आता आणली की नाही गोव्याची कंपनी महाराष्ट्रामध्ये? आणली की नाही? मी आमच्या जॉन आणि आमच्या सूरज आणि आमच्या डॉक्टर बांडवलीकरांचे आभार मान. ते 200 बोट बनवणार आहे तिथे, 200. मुंबई वॉटर मेट्रो जे आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांची महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, त्यासाठी लागणारी ज्या आमच्या बोटी आहेत, ज्याच्यामुळे मुंबईचे विविध भाग, किनारपट्टी जोडली जाणार, त्यासाठी लागणाऱ्या जेवढे 50 आणि 100 पॅसेंजरच्या बोटी आहेत ते तुमच्या तळवणे सिंधुदुर्गमध्ये बनवले जातील. हा तुमच्या सगळ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. उद्या जेव्हा तुम्ही किनारपट्टीवर मुंबईच्या जाल, त्या बोटीमध्ये नरिमन पॉइंट ते झूपर्यंत प्रवास कराल, तळवणे आणि सिंधुदुर्ग वासी अभिमानाने बोलू शकतात कि ये बोट हमारे तळवणे सिंधुदुर्ग में बनी है और इसलिए यहाँ सब जगह चला रहे. हा तुमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीचा बोटचा कारखाना आपल्याकडे येणं हे आपल्यासाठी फार मोठी गोष्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे, बोटचा कारखाना सुरू केल्यानंतर 200 बोट बनवण्यासाठी ते चायनीज आणि चायनाची टेक्नॉलॉजी ते वापरणार आहे. पहिली बोट 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये त्यांची तयार होईल आणि आम्हा लोकांपर्यंत ते पोहोचवणार आहे 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर ते एक बोटची तयारी करायला सुरू करणार आहे. आणि ह्या पूर्ण कारखाना चालू करण्यासाठी त्यांना आपल्या सिंधुदुर्ग, तळवणे आणि आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतले 200 तरुण तरुणी ते इथे नोकरीला ठेवणार आहेत. ही तर त्या निमित्ताने तुमच्यासाठी सुरुवात. 200 विचार. आणि म्हणून मी इकडच्या सगळ्या तरुणांना सांगेन, तुम्ही ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात पूर्ण माहिती या सगळ्या लोकांकडे तुम्ही मुद्दामून घ्या. नेमकं इथलं कौशल्य कसं लागतं, स्किल काय लागते ते आता स्वतः त्यांनी ट्रेनिंगसाठी पुढाकार घेतलेला आहे. बोलते की नितेश जी, मैं ही इनको ट्रेनिंग दूंगा ताकि आई कैन हायर मॅक्सिमम पीपल. आई कॅन मध्ये जास्तीत जास्त लोकांना मी तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये मी कसा रोजगार देऊ शकेन यासाठी त्यांनी इथूनच जास्तीत जास्त लोकांना ते नोकरीला लावणार आहे. म्हणून मी आपल्या सगळ्यात इकडच्या तरुणींना सांगेन की आता सज्ज व्हा.